ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ میرا آج کا عنوان ہے والدین کی خدمت، والدین کا مقام۔ میرے معزز سامعین کرام، اولاد کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، انبیاء کو بھی تھی، اولیاء کو بھی، گناہگاروں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی، لیکن جب بھی کسی نے اولاد مانگی ہے تو عرش والے رب سے مانگی ہے۔ اگر انبیاء کو ضرورت پڑی ہے، بے شک اگر کسی کی عمر 100 سال تک کیوں نہ ہو گئی ہو، اس نے بھی رب ہی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، تو بیٹا عطا فرما دے، کیونکہ تیرا قرآن اعلان کرتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں آسمانوں پر میری حکومت ہے، زمین پر میرا قبضہ ہے، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، اور اگر چاہوں تو بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دے دوں، اور اگر چاہوں تو پوری زندگی اسی طرح ہی گزر جائے، یہ میری مرضی ہے۔ اس مقام پر انبیاء بھی مجبور ہیں، اگر میں چاہوں تو نہ دوں، اور اگر چاہوں تو دے کر چھین لوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر میں مانگ رہے ہیں، اور کس انداز سے مانگ رہے ہیں، دیکھنا کتنی قیمتی دعا ہے۔ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورۃ الانبیاء کے اندر یہ دعا موجود ہے، یا اللہ مجھے ایک ہی بیٹا عطا کر دے، بے شک اولاد لینے کا وقت نہیں رہ گیا، بے شک اولاد لینے کا موسم ہی گزر گیا۔ اللہ مجھے امید ہے کہ اگر تو چاہے تو بے اولاد، تو اگر چاہے تو بے موسم اولاد دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اگر چاہے تو 80 سال تک اپنے خلیل کو بھی اولاد نہ دے، تو خلیل کو بھی یہ کہنا پڑا ربی حب لی من الصالحین۔ یہ دعا سورۃ الصافات کے اندر موجود ہے، یا اللہ کوئی نیک بیٹا عطا کر دے، اس لیے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور یہ قیمتاً نہیں ملتی۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی قدر کرے، اپنے والدین کی عزت کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک صحابی نے جہانوں کے پیر سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے ذرا والدین کے بارے میں بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما نارکا و جنتکا، اے میرے پیارے صحابی تیرے والدین ہی تیری جنت ہیں، اور تیرے والدین ہی تیری جہنم ہے۔ تو چاہے ان کی خدمت کر کے جنت بنا لے، تو چاہے ان کی نافرمانی کر کے جہنم بنا لے۔ اللہ پاک والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں کس سے نیکی کروں، کس سے بھلائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں سے۔ صحابی کہتا ہے آقا پھر کس سے؟
हुजूर ने फरमाया अपनी माँ से। सहाबी कहता है आका फिर किस से? हुजूर फरमाते हैं अपनी वालिदा से। सहाबी फिर चौथी बार कहता है आका इसके बाद किस से? हुजूर फरमाते हैं इसके बाद फिर अपने बाप से भी खैर खाही किया कर। मेरे और आपके पीरो मुर्शद का एक सहाबी हजरत अलकमा रजी अल्लाह अन्हु, मेरे नबी को पता चलता है अलकमा का आखिरी वक़्त है लेकिन ज़बान नहीं चल रही। जहानों के पीर अपने सहाबा के पास जाते हैं, मौत की घाटियां सकरातुल मौत सामने हैं, सहाबी की जान निकल रही है और ना ही इसकी ज़बान पर कलमा आता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी अलकमा क्या बात है? अलकमा कहता है आका मेरी माँ मुझसे नाराज है। हुजूर फरमाते हैं अलकमा की वालिदा को बुलाओ। अलकमा की वालिदा आ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने बेटे को मुआफ कर दे। अलकमा की माँ कहती है अल्लाह के रसूल मैं इससे बहुत तंग हूँ, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। ये अपनी बीवी की बात को तरजीह देता था और उसने मेरी बात का कभी ख्याल नहीं किया। ये मेरी बात नहीं मानता था और अपनी बीवी की बात मान लेता था। ये मेरे कहने पर नहीं चलता था। हुजूर फरमाते हैं मेरे बिलाल अगर ये मुआफ नहीं करती तो फिर लकड़ियां इकट्ठी करो। अलकमा की माँ कहती है आका वो ईंधन का क्या करेंगे? हुजूर फरमाते हैं ए बीबी अगर तू मुआफ नहीं करेगी तो ये कयामत तक इसी तरह पड़ा रहेगा, इसकी जान नहीं निकलेगी। हम इसको जलाकर खत्म करने लगे हैं। बेटा अगर काफिर और नाफरमान ही क्यों ना हो, वालिदैन को फिर भी रहम आता है। देखिए जनाब नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं या बुनैयर कब माना, ए बेटे मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा। अब बेटा कहता है सावी इला जबली यासमुनी मिनल मा, ए अब्बा जी मैं आपकी कश्ती पर सवार नहीं होऊंगा, मैं पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे बेटे किनान सुन ले, ला आसिमल यौम मिनल अम्रिल्लाह, आज रब के अजाब से कोई नहीं बच सकता। पानी ठाठे मारता हुआ आ गया, पैगंबर की कश्ती चल रही है, कश्ती में हर चीज का जोड़ा सवार है। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखते हैं कि पानी बेटे के गले तक पहुंच गया और गोता खाने लगा। बेटा नाफरमान था, फिर भी बाप की मोहब्बत ने जोश मारा और आपने अल्लाह की बारगाह में अपील दायर कर दी, इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। सूरतुल हूद, या अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है, इसको बचा ले। आवाज आती है इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। सूरतुल हूद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे नूह तेरे बेटे के काम अच्छे नहीं हैं। अगर तूने बारहा ये सवाल किया, अपने बेटे के हक में सिफारिश की, तो याद रख ले मैं अंबिया की लिस्ट से तेरा नाम ही खारिज कर दूंगा। ये है बाप की मोहब्बत। तो माँ कहती है मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए बीबी अपने बेटे को मुआफ कर दे। तो उस बीबी ने अपने बेटे हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु को